درود و همگی، خوش اومدید به جایی که گرالت گردنش شکسته. جای بدی. توانم از دست دادن در خونه کیرامت نباید توانم از دست میدادم، ولی خب گردن درد شدیدی شدم. نمیدونم به خاطر که شاید کوز میکردم زیاد و خب دیگه اینو مجبور شدم پشت گردنه بذارم جوری گردن رو ثابت نگه داره نشکنه گردنم دیگه. دهنم داشت سرویس میشد. این خیلی کمک میکنه و کمک میکنه بیاد گردن جلو و ثابت هم نگه میداره کل گردنت. بریم ببینیم آقا این جریان چیه. قبل شروع لایک کامنت سابسکرایب آقا یادتون نره دیگه. من علیل شدم سر این گیم پلی ها، ولی خب فارکرای رو خیلی دوست دارم، باعث شده از ویچر بیافتیم، ولی ویچر رو یادمون نمیره. اوه دار باید که حرف میزنه. Kira, what are you doing? Geralt, you gave me quite a start. But nay, the mage says bring me rats and healthy ones, not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Nothing important. I'll explain later. Now tell me, to what do I owe the pleasure? گفتی میام بهت سر میزنیم. گفتی از همین درخواستی داری. آره. Mentioned you wanted something from me. I did, and still do. The cursed isle on Lake Windammer. You've heard of it, I'm sure. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. من رئیس بدم How did میاد. it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Serard, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fayk Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. Oh. So will you please help me with this curse? You're so good at these things. خیلی خوب خفت شد. آره. چرا همه رعیت ها رو کشته؟ اینو بپرسیم So the ازش. peasants who went to the island for food, this lord had them murdered? The villagers say he had them poisoned. A real gentleman. Well, I never met him. But he certainly didn't seem such a cruel man, judging by what a mage from the Isle told me. A mage lived on the island? Did you know him? Where is he now? We were friends. Sadly, he died that day as well. Very few survived. Yet even those who escaped the Isle soon suffered agonizing deaths. Strangely, they did not seem to have been poisoned. All right, I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Fayk Isle. I talked to him. What then? Well, the spirits who wander the Isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I mean, I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it, or do I have to do something, magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you, it might not be the most pleasant experience. Figured as much. Tell you all about it later, maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. زاناکس چیه؟ زاناکس چیز دیگه. خب میرم به جزیره فایک. I need to know anything else before I go? No, that is all. Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Fayk Isle. Just be sure to come and see me afterwards. And لعنت به این دیدنا. Thank you. لعنت به این دیدنا. گردن آدمو درد میگیره بعدش. خب
شما یه شی ماموریت جدید دارین. این شی رو با قرار دادن تو پنل موجودی و انتخابش از طریق منوی دسترسی برای استفاده سریع آمادش کنید. آره RB رو نگه دارید. RB کدوم بود؟ این بود. خب بریم ببینیم کجا باید بذاریمش. یه چیزی رو اینجا بهمون داد. زانوکس وستراد. وستراد هم بخونیم. آره وستراد رو بخونیم. اول که مأموریت رو باید بگیریم. این بعد میایم اینجا شخصیت ها. وستراد کو بیا. وستراد خبرهای پیشروی ارتش نیلفگارد باعث شد تمامی اشراف زادگان پولهاشون رو بردارن، با عجله به سمت بنادر برن، بی خیال دفاع از میراثشون بشن و زمینهاشون رو در رحمت مهاجمین بذارن. لورد ورساد هم از این قاعده مستثنا نبود. این نجیب زاده قبل از اینکه با خانواده‌اش در برج جزیره فایک پناه بگیره، از پایگاهش در کروز پرچ به سمت کروز پرچ میشه همین جایی که بران خودشو دار زد دیگه، بر قسمت زیادی از ولن حکمرانی کرده بود. با این وجود امنیتی که دنبالش میگشت و اونجا پیدا نکرده بود و قتل عامی که درش کشته شد منبع شایعات و افسانه‌های مخوف زیادی شد. مطابق یکی از این شایعات، ورساد که زجر انسان‌ها برایش مهم نبود، به جادوگرش دستور داده بود که تا هر روستایی که برای التماس برای غذا پیشش میاد و مسموم کنه. یه داستان ترسناک و شنیع، ولی با توجه به شرایط بسیار بد سرزمین محتمل به نظر میرسید. عجیبه. خب بریم ببینیم کجا باید بریم. آره باید بریم یک برج مملو از موشو پیدا کنیم، بعدم برگردیم. تا اینجا باید بریم. اون دوروبر چیه؟ راونر نگاهید. برو بالا. آره حالا میتونید سوار قایق شوید، سفر سریع کنید، ولی فقط به مقاصدی که از مسیر آبی در دسترس هستن. برای سفر سریع با قایق در حالی که سوار عرشه قایقی هستید، نوار نقشه رو باز کنید و لنگر داره میتونید سفر کنید. خب الان میشه سفر کرد. لنگر داره. این جزیره فایک لنگر نداره که. ما کجاییم؟ ما اینجاییم. نه لنگر نداره متاسفانه. فقط یه دون اینجا داره. اون شد. بریم. اون بازی سال 2015 همچین قایق سواری توش داره عشق میکنه. این دورور دراونر هم هست میبینی؟ خب بریم ببینیم الان کجا باید بریم. همینجور ما کجاییم؟ مستقیم بیا، بعد بپید چپ. کلا سمت چپ رو باید بگیریم. اینجوری دوربین کاشی خورد باید جلوتر. بعد قایقتون هم جالب اینه که هلت داره، یعنی قایقتون هم میتونه مثلا بیسیم همینجا دارم میام. بیسیم زد. اوکی. Wait, this Xenovox. Can I contact you with it, or is it one way? One way only, I'm afraid. You'll have to trust my feminine intuition. آج تو سرت بابو بسیرت کی داره. What? My feminine intuition. Wonderful. قایقتون هم هلت داره بچه، اگه مثلا به ضربه به جایی بخوره یا هارپی ها بهت حمله کنن، از جون قایقت کم میشه و مثلا میبینی یه دفعه وسط دریا غرق شدی. غرق که نه، یعنی افتادی تو آب. خب
چرا این میاد رو اون؟ آها حالا باید بریم راست. بده اینجا. بده 6. بده 13. خب باید برسیم اینجا. بچه ها یه دست بزنید واسه دورش کن. این بیشرف ها اینجا هم واسه همین باید از این روغنه بمالم. روغن خوناشام، نکروفاژ، هیولا، هیبرید. روغن شبه هم دارم. این چی میگه؟ این جوشونده چی بود؟ او اینم میخورم. اینم بخوریم به جای به جای این گربه میذارمش. یه آب بخوریم. آره بیشتر. What? I can't hear. Great broke already. Sheesh, short-lived this magic. خب بریم اینا رو بزنیم. بابا آخ برو جیغ داره میاد. زهر جیغتون چیه؟ این همون شبح های بیناموس دلغکی هستن که اینم پوکید. بریم. بابا چی پرواز کردی داداش. با اینجا این چرت و پرتی هست. برو بابا وقتم واسه تون تلف نمی کنم. این چیه؟ غول بیده. برو بابا برو وای نسته. اینا الکی اینجا حیرون کنم. زرمش رو این چجوری میزن میگه با این نبود. ایگنی بیش شرف. لول 9 هم هستن بیش شرف ها. چقدر زیادی. موزیک فرق کرده دقت میکنید. اوه سخت شده. این خودش مرد. آخه خب این لامپه رو بیاریم بیرون ببینیم چجوریه. ببین لامپه چی باله. اینجا رو باید یه نگاهی بندازیم. چیزی داره اینجا. این چیه؟ این بره. این نمیدونم چیه. آره این همون قلعه هست ها. ای دالگه تو شکر. سب کن یه دون دیگه با اینا بمالیم. بیا جا ای کسافه بسوید. بیا جلو. واتر هیکل لول
باز شد چرا اینا رو نمیشه غارت کرد نه؟ خب بریم تو ببینیم داستان چه قراره. کاش میشد میگفتی بدونم و من چه کردم. موش خب بیار بیرون اینجا. Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it. Sons can suffer for him, and the daughter. To the top! این آدمای معمولی رفته بودن دنبال این یارو که ببینن این چیکار بمیر. خب در میزنن کیه؟ درو وا کن اومدم میخوام بیام ببینن. نرو پایین تا بگم دوست دارم عاشق عطر پیرنت زین رو بیار بیرون بریم بالا. Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. این خود به اصراده. That simpleton turned your head. But one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. They're through the door in the tower. جالب شد. این نگاه استخوناشو میبینی افتاده؟ وسترات یکیشون هم اینجا افتاده. اینجا جفت میکنی پسر صندلی خودش میره. بررسی کنیم اینو. Place is full of rats, as many dead as alive. Think they're feeding on. Geralt, stop. You needn't be so detailed. این بدش میاد موش. Blood. Many must have died here. تا بالا بری بعد علامت زد برو پایین رو بگرد. ولی خب گفته پایین رو بگرد ولی خب این کیه؟ خانم وایسا. ببخشید اشتباه اومده. نه اشتباه نیومده. اینا رو بردار بمیرید. رت های عوضی خیانت کار. اینا رو ما کشیم. چرا اینجوری میزنی واسه؟ دفعه دیگه اومدم بهتون میگم چی جوری. خب Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange it's still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who? یکی پیداش کرد. میبینی نه پوسیده خیلی هنوز هست. خب پس اینجا یه چیز عجیب وجود داره به این شکل. نه این زایمان میکنه چیه؟ خب برین دیگه تو زیر زمین. جواب اونجاست. از اینجا باید بریم پایین. اوکی همه جمع شید. ای تو توفت اون زندگی. یه جعبه اینجاست. خب رفتیم بیرون که
آها ببخشید اشتباه شد. زیر زمینه این طرف بود. اینجا بود. ببینیم اینجا چه خبر. بگم مثلا چجوری حرکت میکنه. من پایشماش میدید. فقط گرالت میتونه بیاد. Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Oh. Let them out, maybe? Like to die of hunger if we leave them there. I'd sooner burn the vermin. Releasing them's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? مرموزو بنداز تا ببین چجوری Needn't میشه. fret for them. Clever little bastards. Clever than you. They seem sluggish to you. Got the mange, maybe? Oh, and that stench! خب پس موشارم گذاشت تو قفس. یه چیز دیگه هم شنیدی. میگن رعیت رو مسموم میکنه. قفس داره واسه موشا. و اون یارو هم اونجا یکی رو دید که زد ترکوندش. ببین این قفس موش هاش. یه روپوش کتان نمیدونیم چه خبره ولی بریم بالا. گفته بیا اینجا. اینجا که خبری نیست. اینجا چیه؟ قفل. بالا بچه اومدیم. Where are you? Have you got to the laboratory at the top of the tower yet? I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. You've not reached the highest level. Look for a passage. What? زهر میترکه زهر مار ترسیدم. خب اینه الان چیکارش کنم اینو؟ یه بررسی کن. یه چیزی هم اینجاست. Someone dragged something across the floor, or dragged it from one wall to the other, repeatedly. پشت اینه در اون بالاست. این الان بردیمش بالا. چه اتفاقی افتاد؟ یه دونه این بره. اوکی. اینم بزن پایین. باز شد. بگی حال کن. سلام علیکم. ما اومدیم. بریم بالاتر. آزمایشگاه اینجا. شرح روزانه ساهر الکساندر بخش دوم. روز 643. من هیچ وقت موش دوست نداشتم، نه به خاطر دمای زشتشون، به خاطر موش زنده و رو اعصابشون. همیشه وقتی یکی مطمئنه که کسی حرفشو گوش نمیده اونا گوش میدن. بدتر از همه انگار که متوجه هم میشن. چند روز پیش متوجه شدم دارن یکیشون حرف میزنن با یه نر بزرگ سیاه با گوشای پاره شده. اولش دچار اضطراب شدم. این اولین نشونه بیماریه. البته این امکان ناپذیره چون من خودم هم رو با تلسمان قدرتمند ایمن کردم. با بررسی بیشتر به این نتیجه رسیدم که این یه واکنش طبیعیه که حتی داناترین ماها هم
به سختی میتونن انجامش ندن. ما ساحره ها دوست داریم شنیده بشیم. من موش سیاه رو تو قفس جداگونه گذاشتم. وقتی که تو آزمایش ها شرکت کنه در این حین میتونه من رو همراهی کنه و مشاهده کنه. متوجه شدم که حسابی روی برادران آلودش توی قفس تمرکز کرده، به خصوص اونایی که در مرحله آخر هستن. جالبه صحبت از همراهی شد. من کسی رو ندارم به غیر از این موشای سیاه. این موش سیاه البته بهتر از اون نیست. ورساد آزمایشگاه نمیاد و به دخترش هم گفته اصلا سمت من نیاد. اول فکر میکردم از نظر اخلاقی مشکل داره که البته خیلی خنده داره، اما خب خودش هم دلیل واقعی مسئله رو توضیح داد. مثل اینکه آنابل که همون دختر ورساده همیشه حالت روحی شکننده‌ای داشته. شاید دیدن این بیماری حالش رو بد کنه. روستایی هایی که توی آزمایش شرکت کردن دیگه با من حرف نمیزنن. نمیدونم چرا دارن نافرمانی میکنن. به من که ضرری نمیزنه. اونا خیلی هم صحبت های خوبی هم نبودن. فقط البته یه زن باقی میمونه، اما سعی میکنم باهاش رابطم رو محدود کنم. روز 263 موش سیاه مرد. امروز توی قفسش پیداش کردم. بگم اونم از قصد خودش رو مبتلا کرد. البته حین کاربرد شکافی نشونه از بیماری پیدا نکردم. همچنین خیلی خوب غذا میخورد. عجیبه. از زاویه دید پزشکی مرگش بدون توضیحه، چیزی که باید اعتراف کنم دانشمند درونم رو ناراحت میکنه. اما همونطور که قبلتر گفتم من خیلی به موشا علاقه‌مند نیستم. یه آزمایشی گفت، توضیح آزمایشی بود از روی موشا که اینجا گفته بود، خیلی باحال بود و مسموم نکرده آدما رو. توی سری آزمایش شرکتشون داده که فهم کنم دلیل مرگشون هم همون بوده. خب حالا باید چیکار بکنیم؟ باید بریم اینجا. Why did you leave? You claimed to love me. What? I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Melody. Do you seek to hurt me as well? No. No. Don't be afraid. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. این دختر آنابله. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. چه اتفاقی افتاد؟ Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No! They came to rob and kill. They thought us rich, believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. یه تئوری جذاب که بهش اگه فکر کنید شاید منطقی به نظر بیاد. گفتم در طول داستان من دقیق متوجه موضوع داستان نشدم، اما الان که دارم ادیت میکنم بازی رو خیلی نکته ها رو متوجه شدم و خیلی از فلش‌ها به سمت الکساندره. اگه از اول شروع کنیم میبینیم که الکساندر موشا رو توی زیرزمین نگه میداشت. تو توضیحات مأموریت شنیدیم که دیدیم آنابل و ورساد توسط موشا خورده شدن. این خیلی عجیبه. و جلوتر توی نامه الکساندر دیدیم که الکساندر روی موشا آزمایش میکرده و این عجیب ترش میکنه. البته منطقی هم به نظر میرسه اگه به این توجه کنید که توی نامه الکساندر نوشته بود که ورساد اصلا سمت آزمایشگاه نمیاد و به دخترش آنابل هم گفته اصلا سمت من نیاد.
این یعنی اینکه دستش خیلی باز بوده توی آزمایش کردن و هر کاری که دوست داشته میتونسته توی آزمایشگاهش بکنه، چه با مردم، چه با موشا و چه با اون منطقه. میتونسته هر کاری که دلش میخواد انجام بده. اگه اینا رو بذارید کنار هم به این نکته میرسید که نه، اتفاقا خیلی هم منطقی بوده. اگه همین موشا باشن که ورساد و آنابل رو خورده باشن چی؟ ورساد داستان خورده شدنشو نمیشنویم، فقط در همون حد توضیحات مأموریت، اما آنابل رو جلوتر از زبون خودش میشنویم که چجوری توسط موشا خورده شده. آنابل اینجا داره میگه که وقتی صدای فریاد پدرم رو شنیدم، الکساندر به من گفت نه نمیخواد بیای جلو، به جاش یه معجون به من داد که جلوتر میفهمیم این معجون چی کار میکنه با آنابل. از اون طرف اینو خوب گوش کنید. الکساندر توی نامش میگه که یه سری آزمایش‌ها روی رعیت‌ها کرده و داره میگه که بعضیشون نافرمانی میکردن. اگه همین آزمایش‌ها و همین فرمان برداری از الکساندر اتفاق افتاده باشه چی؟ و به فرمان الکساندر اصلا مردم ریخته باشن توی قلعه فایک و خواسته باشن که اینا رو بکشن و اینا. چون الکساندر گفته بود ما ساحره ها میخوایم شنیده شیم، شاید میخواسته کل کنترل قلعه فایک رو به دست بگیره و کل مردم اون منطقه هم کنترلشون رو به دست بگیره. و جالبتر این که توی نامش میگه فقط یه زن باقی مونده که ازش میخوام دوری کنم. شاید اون زن کیرامت بوده که نمیتونسته روش آزمایشی بکنه. همه اینا رو اگه کنار هم بذارید خیلی پرونده جذابی رو اینجا داریم میبینیم، در صورتی که وقتی داری بازیش میکنی اصلا فکر نمیکنی که اینقدر عمیق باشه این مأموریت و اینقدر باحال باشه. فقط توی بازی ویچره که اینجوری میتونه یه مأموریت فرعیش درگیرت کنه. نظرتون رو حتما همین الان توی کامنت ها بنویسید. دمتون گرم. بریم واسه ادامه داستان. بعدش چی شد؟ چی جور معجونی بود؟ What kind of potion was it? Remember its smell, what it looked like? I remember only that I feared to drink it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Your beloved failed to save you. Why? There were too many. Leave her be, he shouted. He grabbed at them, tried to stop them. They just laughed. Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... Nothing. Poisoned. That how you died? No. For I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats. Everywhere. Dozens. Hundreds. And I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my stomach. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? یارو گفت اگه بهت خواستن مثلا یک حمله کنن، تجاوز خواستن بهت بکنن، معجون خواب آور بکن که دیگه رو کارشون راحت کن. عجیبه. خب بذار کم در موردش صحبت کنیم. میتونی با بقیه حرف بزنه؟ Can you talk to the island's other specters? No, I'm alone here. The others, they flee when they see me. I know not why. You do not fear me, do you? No. Used to dealing with ghosts. Though, gotta admit, there's something about... You weren't the last to die on this island. Found a fresh corpse in the tower.
The island's a dangerous place. Folk should not venture here. I too wish to leave. The dead man looked like a monster had attacked him recently. The tower home to anything else? اون یارو دیدی؟ How am I to know? There's lots of wraiths here. I hear them whispering every night. Not talking about ghosts. A monster who hunts here. You must have noticed something. I don't know. I've noticed naught. Why do you ask? Why must you press me so? You're to be my savior, not my tormentor. عجب. تو عصبانی شد؟ A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. But who could love a wraith? And your beloved, he dead too? Graham? No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. عامل نفرینی؟ As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the Isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? Hell. Fine. I'll talk to Graham. Where will I find him? He lives in the village on the lakeshore. Yet دیگه خفه شو. بذار من میرم اگه دیدم بهت میگم. he said he would always love me. خب برو. استخونت کو. خب شیشه معجون. اوکی باید بریم پیش راهه. توف تو روح بابات اگر بخوای اینجا یه مش روح موح بریزی که ما حالا گیر کنیم. توف تو این مرحله سازی های اینجور. نه دیدی مثلا یه مأموریتی بهت میدی که آقا مثلا برو فلان جا، من میگی خواهی بری، قبل اینکه بری میگه خب حالا با اینا بجنگ دهنتو سرویس کنم بعد برو. اینجوری خالی خالی که نمیشه. اینجوری مأموریتش چیزهایی هست. این دیگه لول مأموریتش خیلی تکراری. همه بازی ها اینجوری ساخته. کو این در بیناموس. خب 100 طبقه اومدیم پایین. صبح هم شده. بیا ای اسب خرم. بودو بریم پیش راهم در موردش صحبت کنیم. لیلا در با کن مایو. بابا من سمت آنابلم. رفتم به جزیره فایک. I've been to the island. I know what happened there. ها نگاه تو دستکش بالی داریم. دستمون اینجوری دستکشمون روش یه حالت فلز کشیم. What do you want of me? آنابل خب Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talk to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. آها الان فهمیدم. میگه اون آدما میخواستن به آنابل تجاوز کنن. داشت از زبون خودش دارم میگم. میگفت این زهر رو که من خوردم حالا مثلا معجون خواباور بود، ولی اونا فکر کردن که مرده. دیگه آدم با مرده که چی شال بعد یا دست از مردن بر نمیدارم. ولی خب
جزیره فایک چه اتفاقی افتاد؟ What happened on Fike Isle? You gotta tell me. For Millie, Finch and Faulkner, they rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the new. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me since I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance in it. For Annabelle and me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. First, then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower, hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. چی؟ ممکن رفتن جدید Said you were hollering as you fled the tower, the island. What exactly did you شاید say? این تلسم کرده. Remember, I wanted them to pay for what they'd done to her. Might have cursed them. There's a powerful magic aura on Fike Isle. Passions, evil intent, strong emotions of any kind can activate it. Your words could be the curse's source. She took the poison because of them. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. That means... is she... You said you spoke to her? Spoke to her ghost. By the time she awoke, tower was full of cold corpses. And rats. She was Oh, الان فهمیدم چی شد. She was alive the whole time, but... Can't be. She was cold all through like a corpse. Shit. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... فهمیدید چی شد دیگه؟ اون معجون خواب آوری که بهش داده اینقدر قوی بوده که وقتی موشا داشتن یعنی بدن زنده شو که به خواب عمیق رفته بوده میخورده نمیتونسته کاری کنه و اینجوری مرده. یعنی توسط خورده شدن با توسط خورده شدن موشا مرده، نه چیز دیگه. خیلی عجیب بود. Annabelle needs you. Her soul will only find peace if you help her. But what can I do? It's too late. Bury her bones. Annabelle should be laid to rest by one who loved her. It's the only way to lift the curse that holds Fike Isle. Those are... her bones? Yes. Give them here. And leave me be. عجب. اوه این ماموریتش خیلی به فلان بگویید که نفرین جزیره فایک رو برداشتید. اسمش خیلی ناجوره. این چه اسمیه؟ منظورش حتما گرامتسه نه؟ یعنی چی به فلانه بگو؟ این اینجاست. خب بذار بریم این ور. مرگ چی شد؟ بررسی کنید چه اتفاقی افتاد؟ یه صدایی اومد. از خونه این بود. Looks like rain. Dead. ای تو گور بابا. She's a pesta, and now she's free. پشما کشتی نه؟ من فهمیدم چی گفت. ای توفت میزنی. تو ادیت باید نگاه کنم. روحم اومد. نگاه موشم زد بیرون ازش. موشای کثیف. بذار اینم بررسی کنیم. A girl and plated flowers. Looks like a small shrine. واسه دختره درست کرده که همیشه به یادش باشه. پشمام ریخ. آقای خانم روچ اگه لطف کنی خب به کرامت بگیم که نفرین رو برداشت.
گرگان زوزه میکشن. حالا این غروب ربات کریم این بازی رو خب تو با فارکرای 6 مقایسه کن. بازیه سال 2015 این بازی اونجا انگار یعنی یارو یه نیم کیلو رنگ قرمز خورده بعد ریده، یعنی اینجوری قرمزه. حالا این بازی رو نگاه پشمات میریزه. خب بریم پیشش بهش بگیم که چی شد. سلام علیکم. Geralt, just when I was starting to miss you. میگه تازه داشت کم کم دلم واسه تنگ میشد. بذار اول بپرسم خبر بقیه سوارای محفل جادوگرا نداری؟ None. We can't know too much about one another these days. چون میکشن آتیش رو میزنن. Even tried to contact one another? I've wanted to many times. But I've no way of knowing who would answer or who might be listening. خب برداشتم. Fayk Isle's free of its curse. And you withheld this news until now. Why? I gave you a Xenovox. But the curse, what was its source? The dark spell clung to the spirit of Annabelle, the Lord's daughter. To free her and the Isle, Graham, her beloved, had to help me. So it ended well. I lifted the curse, so the island's clear. Annabelle's soul is free. Thing is, turned out she's a pesta. پاستا خوشمزه ای که. And you failed to notice. You're losing your touch. Be that as it may, Fayk Isle is free of its curse. That's important. I'm almost inclined to say good work. قربونت. حالا می‌خواستی با این لامپ چیکار کنی؟ الکساندر اونجا یه سری آزمایش عجیب می‌کرد. حالا بذار در مورد اینا بپرسیم. موشا و اینا رو. One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore given the Isle's been cleansed. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. What? All right. Time I was on my way. Perhaps you'd stay just a bit longer. There's one small favor you might yet do. What is it? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday but has yet to arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. Why not? He must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. خفه شو و چیزی نکن. من فقط هر کارم اینه که برم اسکلگه. خب بذار اینم چیزی که میگه رویه. این اوکی شد. دار پشت سرمون میاد. من فعلا باید ورد نمی کنم. صبر کن. یارو با بوز چیز داشتید. این رو لول 16 بشید. این چی دهنی اما سرویس میکنید. یه لطف برای دوست. آره ببینیم وسایل این چی گم شده. آره این موشزنیشون هم اینجا این سرتاشو با هم میریم تو قسمت بعد. امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه. یه مأموریتی بود که یعنی چیز عجیبی بود. یه مأموریت عجیبی بود که سرتاش قشنگ جمع نشد. شاید تو ادامه که حالا مأموریت رو بخوام بریم بیشتر در موردش بفهمیم. و اینو من فقط آخر مأموریت یادمه که چه اتفاقی میفته که حالا خودتون ادامه میبینید. قسمت بعدو حتما سری میذارم، از دستش ندید. این داستان ویچر قرار خیلی جذابتر از این حرفا بشه و خیلی بزرگتر از این حرفا. دمتون گرم. تا قسمت بعدی لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. فعلا.